गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज रजे आपां एटॉमिक थ्योरीज आपां कल कीतियां सी ना, उस तो बाद हुण आपां एटम दा कंसैप्ट विच ले आए हैं। सो हुण आपां इंपॉर्टेंट जिहड़े आ चैप्टर दे कंसैप्ट शुरू हो गए आ। उहदे विच अपने कोल कंसैप्ट है एटम्स एंड मॉलीक्यूल्स की हुंदे आ। कल भी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि एटम नूं असीं डिफाइन कर सकते हैं कि एक एलीमेंट दा एलीमेंट मैं एक क्लास दसी सी जिहदे अगों सेम मैंबर हुंदे आ जिन्हां नूं असीं एटम्स कहने आ। यानी एलीमेंट दा छोटा हिस्सा जिहड़ा सब तो छोटा बनेगा वो एटम बनेगा। ठीक है। सो एटम नूं असीं डिफाइन करांगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलीमेंट। ये एलीमेंट का छोटे तो छोटा हिस्सा है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इहदा की मतलब आ, ये एलीमेंट का वो छोटे तो छोटा हिस्सा आ जिहड़ा इंडिपेंडेंट किसी ते बिना डिपेंड किते रह भी सकदा ते नहीं भी रह सकदा। यानी ये कल्ला रह भी सकदा ते कई जगह ते कल्ला नहीं भी रह सकदा। वो आपां देखांगे इस लाइन का की मीनिंग है। सो डेफिनेशन क्लीयर हो जानी चाहिए कि एटम एलीमेंट का छोटे तो छोटा हिस्सा आ जिहदी अपनी होंद हो भी सकती है, इंडिपेंडेंट वो रह भी सकदा अपनी होंद बना के, और इंडिपेंडेंट उसकी एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती, कई बार वो नहीं भी रह पाता। हुण आपां ये गल क्यों कहने कि कुछ एटम्स जिहड़े आ वो इंडिपेंडेंट रह सकते आ, कुछ नहीं रह सकते। मान लो मैं हाइड्रोजन एटम की गल करदी हाँ, है ना। हाइड्रोजन की है जे अपने कोल एच हैगी है, ये जिहड़ा इहदा एटॉमिक नंबर हुंदा ना, एटॉमिक नंबर इहदा एक हुंदा। एटॉमिक नंबर एक का मतलब ये इलैक्ट्रॉन की गिनती कितनी हुंदी है, एक हुंदी है। ठीक है। सो एटॉमिक नंबर एक हुंदा इहदा मतलब ये होया कि ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ रूल्स के अकॉर्डिंग हर एटम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपने बाहरले चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ पूरा करना चाहता या अपने ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ पूरा करना चाहता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਐਟਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद रखना पेगा राजे, एटम के बाहर जिहड़ा इलैक्ट्रॉन चक्कर च घूमते हैं तो पहला चक्कर जिहड़ा हुंदा ये 2 दे नाल कंप्लीट हुंदा। यानी पहले चक्कर च वध तो वध कितने इलैक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। दूसरे चक्कर च वध तो वध 8 रह सकते हैं। ये नैक्सट चैप्टर च अपने कोल आ जाएंगे किद्दां। तीसरे च वध तो वध 8 रह सकते, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये सीक्वेंस असीं याद करना है कि हर एटम तां पूरा होगा, ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੀਜਾ ਅਗਰ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, कि ये पूरी है नहीं पूरी, क्योंकि ਇਹਦਾ पहला चक्कर ਤਾਂ पूरा होगा अगर ਇਹਦੇ ਕੋਲ किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आएंगे पहले चक्कर 'ਚ 2, क्योंकि पहले 'ਚ 2 ਦੀ जगह ਹੁੰਦੀ है, दूसरे चक्कर 'ਚ ਫਿਰ 8 इलैक्ट्रॉन्स ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟਮ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़े मिलणगे और एच ते एच मिल के की बनाते हैं राजे H2। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ H2 ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹਿ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ H ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਦੂਜੀ H ਆਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆ 2 ਮੇਰੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 2-2 ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, हो गया ना स्टेबल। सो मॉलीक्यूल जिहड़ा हैगा ना, यानी एटम जुड़ते ही क्यों आ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮਸ ਰਲ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਐਟਮ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਐਟਮ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ठीक है, इसलिए एटम्स की करते हैं राजे, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके बड़ी चीज़ की बनाते हैं, मॉलीक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और मॉलीक्यूल की एक होंद बन जाती है, वो रह सकता क्योंकि वो कंप्लीट हो गया, है ना। हुण आपां जे कहिए मैं क्या सोडियम आ, इहदा एटॉमिक नंबर है जी 11 आ। पहले इलैक्ट्रॉन्स नूं भरना सीखना, आपां 11 किद्दां भरांगे। पहले चक्कर 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ किन्ने भर सकते हैं आपां 2, ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग नहीं भरांगे। दूजे 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1, तीजे 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1। ਹੁਣ सोडियम स्टेबल नहीं हैगा क्योंकि ਇਹਦੇ तीसरे चक्कर 'ਚ किन्ने आ गए, 1 आ गया, पर चाहिए किन्ने सी आपां नूं 8।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਹੋਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ 1 ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਐਟਮ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਓਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗੀ, ਨੀਓਨ, NE, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਓਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ 10। ਤੁਸੀਂ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ? 2, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ? 8। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ 8 ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਟੇਬਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਐਟਮਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਟਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 20 ਤੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ 2 ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਟਮਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2, ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 3, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4, ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 7, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 8, ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 9, ਨੀਓਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 11, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 12, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, ठीक है। फास्फोरस तो बाद सल्फर 16, फिर आ गया क्लोरीन Cl 17, आर्गन 18, पोटाशियम 19, कैल्शियम B। सो 20 तक तुसी एलीमेंट जिहड़े ना नोट कर सकते हैं, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਟਮ 'ਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ 16 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਨਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਜੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਮਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸੇ ਲਈ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਐਟਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 12 ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ 24। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 'ਚ? 12। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 12। ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ, 24 ਚੋਂ 12 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ? 12। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 24। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11 ਅਤੇ 23 ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, 11 ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਰਾਜੇ? 12, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 23। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 5, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੋਰੋਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6, ਫਟਾਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਐਟਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਐਟਮਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਐਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਟੇਬਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਮ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਐਟਮ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਐਟੋਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਟੀਰੋਐਟੋਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਮੋ ਤੇ ਹੈਟੀਰੋ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮੋ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ, ਹੈਟੀਰੋ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਐਟਮਸ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਹੋਮੋਐਟੋਮਿਕ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਟੀਰੋਐਟੋਮਿਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਮੋ ਮੀਨਸ ਸੇਮ, ਸੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ H ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਐਟਮਸ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ, ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲੋਰੀਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैंने ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਣਾਤੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੋਮੋਐਟੋਮਿਕ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਐਟਮਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਟੀਰੋਐਟੋਮਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, H2O CO2 NH3। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੈਟੀਰੋ। ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਸੇਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਟੀਰੋਐਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹੋਮੋਐਟੋਮਿਕ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਦੋ ਜੁੜਨਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਐਟੋਮਿਕ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਜੁੜ ਕੇ ਟ੍ਰਾਈਐਟੋਮਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਐਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਟਮ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਐਟਮ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ 1.67 into 10⁻⁻24 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਐਟਮ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 10⁻⁻24, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਟੇ 10⁻24 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ ਐਟਮਸ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜੇ ਔਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਸ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਾਰਬਨ 12, ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 12 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਈਟਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। 12 ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ 12 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬਨ 14 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ 12 ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੱਢਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮਾਸ ਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 1.66 × 10⁻⁻24 ਗ੍ਰਾਮ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਿ ਮਾਸ ਐਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਪੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪੂਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ 1 ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 1.66 10⁻⁻24। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1.66 10⁻⁻24, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਟਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, 12 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 12 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1.67 × 10⁻⁻24। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ 1.66 10⁻⁻24 ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਆਨਸਰ 1.008 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਮਾਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਹੁਣ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ
ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਰਾਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਰ ਤਾਂ ਲਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਲੱਭਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਸ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਮਾਸ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 12, ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4, 4 ਗੁਣਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, 12 + 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 16 ਗ੍ਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 16 ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਂਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਆ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ 12 ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਬਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ 12 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CO2 ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ 12, ਹਮੇਸ਼ਾ 12 ਹੀ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ 2, 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ 2 ਦਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ। 2 × 16 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 32, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 44। ਕਲੀਅਰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ C12H22 ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਓ। C12H22O11 ਲੋ, ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 12। ਹੁਣ 12 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ 12 ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਆ ਕਿੰਨਾ 22, 22 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 22 ਹੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਨਿਕਲੇਗਾ 345 ਗ੍ਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹਿਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।